तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वरे ओ भक्तगृहे चतुर्थ परिच्छेद 1883 21 जुलाई। ठाकुर श्री रामकृष्ण अधरेर बाड़ी आसियाछेन। रामलाल मास्टार अधर और अन्य अन्य भक्त ताहार काछे अधरेर बैठकखानाय बसिया आछेन। पाड़ार दु चारिटी लोक ठाकुरके देखिते आसियाछेन। राखालेर पिता कलिकाताय आछेन, राखाल सेइखानेई आछेन। श्री रामकृष्ण अधरेर प्रति, कई राखालके खबर दाओ नाई? अधर, आके हाँ, ताके खबर दियाछि। राखालेर जन्य ठाकुरके व्यस्त देखिया अधर द्विरुक्ति ना करिया राखालके आनिते एकटी लोक संगे निजेर गाड़ी पाठाइया दिलेन। अधर ठाकुरेर काछे बसिलेन। आज ठाकुरके दर्शन जन्य अधर व्याकुल हइयाछिलेन। ठाकुरेर एखाने आसिबार कथा पूर्वे किछु ठीक छिलो ना। ईश्वरेर इच्छाय तिनि आसिया पड़ियाछेन। अधर, आपनि अनेक दिन आसेन नाई। आमि आज डेकेछिलाम, एमनकि चोख दिए जल पड़छिलो। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हइया सहास्ये, बलो कि गो? सन्ध्या हइयाछे। बैठकखानाय आलो ज्वाला हइल। ठाकुर जोर हस्ते जगन्माताके प्रणाम करिया निःशब्दे बुझी मूल मंत्र जप करिलेन। तत्परे मधुर स्वरे नाम करितेछेन, बलितेछेन, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद, हरि बोल हरि बोल। नाम करितेछेन आर जेन मधु बर्षण हइतेछे। भक्तेरा अबाक हइया सेई नाम सुधा पान करितेछेन। श्रीजुक्त रामलाल एइबार गान गाइतेछेन। भुवन भुलाइली मा हरमोहिनी, मूलाधारे महৎ पले बिना बाद्य बिनोदिनी। शरीर शारीर যন্ত্রে सुषुम्नादि ত্রয়তন্ত্রে, गुणभेद महामंत्रे गुणत्रय विभागिनी। आधारे भैरवाकार, षडदले श्रीराग और मणिपुरेते मल्लार। बसंते हृद प्रकाशिनी, विशुद्ध हिल्लोल सुरे कर्नाटक आज्ञापुरे। तान लय मान सुरे 3 ग्राम सञ्चारिणी। महामाया मोह पाशे बद्ध करो अनायासे। तत्व लये तत्ताकाशे स्थिर आछे सौदामिनी। श्रीनंद कुमारे कय, तत्व ना निश्चय हय। तब तत्व गुणत्रय काकीमुख आच्छादिनी। रामलाल आबार गाइलेन, भवद्वारा भयहरा नाम शुनेछि तोमार। ताइते एबार दिएछि भार, तारो तारो ना तारो मा। तुमी मा ब्रह्मांडधारी, ब्रह्मांड व्यापीके। के जाने तोमारे तुमी काली कि राधिके। घटे घटे तुमी घटे आछो गो जननी। मूलाधारे कमले थाको गो मा कुलकुंडलिनी। तदूर्ध्वेते आछे मागो नामे साधिष्ठान। चतुर्दल पद्मे तथाय आछो अधिष्ठान। चतुर्दले थाको तुमी कुलकुंडलिनी। षडदल वज्रासने बसो मा आपनी। तदूर्ध्वेते नाभिस्थान मा मणिपुर कय। नीलवर्णेर 10 दल पद्म जे तथाय। सुषुम्नार पथ दिए एसो गो जननी। कमले कमले थाको कमले कामिनी। तदूर्ध्वेते आछे मागो सुधा सरोवर। रक्तवर्णेर 12 दल पद्म मनोहर। पाद पद्म दिए यदि ए पद्म प्रकाश। मा हृदे आछे विभावरी तिमिर विनाश। तदूर्ध्वेते आछे मागो नाम कण्ठस्थल। धूम्रवर्णेर पद्म आछे हये षोडश दल। सेई पद्म मध्ये आछे अम्बुजे आकाश। से आकाश रुद्ध हले सकलई आकाश। तदूर्ध्वे ललाटे स्थान मा आछे द्विदल पद्म। सदाई आछय मन हइया आबद्ध। मन जे माने ना आमार, मन भालो नय। द्विदले बसिया रंग देखय सदाय। तदूर्ध्वे मस्तके स्थान मा अति मनोहर।
সহস্র দল পদ্ম আছে তাহার ভিতর। তথায় পরম শিব আছেন আপনি, সেই শিবের কাছে বসো শিবে মা আপনি। তুমি আদ্যা শক্তি মা, জিতেন্দ্রীয় নারী, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী। হরশক্তি হরশক্তি সুদনের এবার, যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাপার। তুমি আদ্যা শক্তি মাগো, তুমি পঞ্চতত্ত্ব, কে জানে তোমারে তুমি, তুমি তত্ত্বাতীত। ওমা ভক্তজন্য চরাচরে তুমি সে সাকার, পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার। শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাহিতেছেন, তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শ দল, সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজে আকাশ, সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলই আকাশ। তখন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন, এই শুনো, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন। বিশুদ্ধ চক্র ভেদ হলে সকলই আকাশ। মাস্টার, আজ্ঞে হাঁ। শ্রী রামকৃষ্ণ, এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছনো যায়। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঙ্কার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অধরের বাটিতে অধর ঠাকুরকে ফলমূল মিষ্টান্নাদি দিয়া সেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যদু মল্লিকের বাড়ি যাইতে হইবে। ঠাকুর যদু মল্লিকের বাটি আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে ঘরে সিংহবাহিনীর নিত্য সেবা হইতেছে, ঠাকুর সেই ঘরে ভক্ত সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পুষ্পমালা দ্বারা অর্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সাঙ্গপাঙ্গের মধ্যে একজনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন, কেননা ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়। ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন। কি আশ্চর্য! দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্থ, প্রস্তর মূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান, নয়ন পলক শূন্য। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, মা আসি গো, কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না, সেই একইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন রামলালকে বলিতেছেন, তুমি ওইটি গাও, তবে আমি ভালো হব। রামলাল গাহিতেছেন, ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। গান সমাপ্ত হইল। এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন ভক্ত সঙ্গে। আসিবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন, মা আমার হৃদয়ে থাকো মা। শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক স্বজন সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুর ভাবেই আছেন। আসিয়া গাহিতেছেন, ওগো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না। গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবন্মত্ত হইয়া যদুকে বলিতেছেন, কি বাবু, কি গাইব? মা আমি কি 28 ছেলে, এই গানটি কি গাইব? এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন, মা আমি কি 28 ছেলে, আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে। সম্পদ আমার ও রাঙা পদ, শিব ধরেন যা হৃদ কমলে। আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে। শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়েতে তুলে। এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে। জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে। যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ গুজরাইব মিছিল চালে। মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে। ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, আমি মার প্রসাদ খাব। সিংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল।
শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতগুলি বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি মো সাহেবও আছেন। যদু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাস্টার ও দু একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে, আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখো কেন? যদু সহাস্যে, ভাঁড় হলেই বা তুমি উদ্ধার করবে না? শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে, গঙ্গা মদের কূপকে পারে না। যদু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বাটিতে চণ্ডীর গান দিবেন। অনেক দিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, কই গো চণ্ডীর গান? যদু, নানান কাজ ছিল, তাই এতদিন হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, সে কি পুরুষ মানুষের এক কথা? পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত? কেমন পুরুষের এক কথা, কি বলো? যদু সহাস্যে, তা বটে। শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি হিসাবী লোক, অনেক হিসাব করে কাজ করো। বামুনের গড্ডি খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে। সকলের হাস্য। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে যদুকে বলিতেছেন, বুঝেছি, তুমি রামজীবনপুরের শিলের মতো, আধখানা গরম আধখানা ঠান্ডা। তোমার ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেতেও মন আছে। ঠাকুর দু একটি ভক্ত সঙ্গে যদুর বাটিতে ক্ষীর প্রসাদ, ফলমূল, মিষ্টান্নাদি খাইলেন। এইবারে খেলাত ঘোষের বাড়ি যাইবেন। ওং নিরঞ্জনং নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পা ধৃতবিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশমেত্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ। শ্রীরামকৃষ্ণ अर्पणमस्तु।